Good morning to one and all. My voice is audible to you. Yes, ma'am, audible. Uh, Madan sir, please enroll with your register number 81. Up to now, only 34 members are joined. Please join quickly. Lavanya, register number to join our. So, good morning to one and all. Today we will start a new lesson, that is digital cellular systems. Before going to discuss about that one, appreciating all the students who are participated in reviews. You are presented your project very well. Your presentation is very good, and some of the some corrections are there. Overall, I observed from your reviews, the PPT presentation, that is in font size and any justification, like that. Some of the points you have to rectify. Otherwise, your presentation is very good, and all of you start. Uh, that is in that is in start the project by writing a coding like that. Hmm? సో ఫస్ట్ రివ్యూ అయింది కాబట్టి మీకు ఏంటి ఏమనేది తెలిసింది కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసేయండి. సో స్టార్ట్ చేసేస్తే మీకు ఇంకా తెలుస్తుంది. రివ్యూ అవ్వనంత వరకు మనం ఏం చెప్తున్నాను ఏంటా అనేది ఉన్నది. ఇప్పుడేమో మీరు రివ్యూ కూడా అయిపోయింది, యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చేసింది కాబట్టి సార్ వాళ్ళు ఏ అయితే సజెషన్స్ ఇచ్చారో ఆ సజెషన్స్ అన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ సో we will start the project. Okay, so attendance is very only 47 members. Hmm? What is the problem at your end? I don't know. Hmm? చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అటెండెన్స్. Okay, now I am sharing my screen to you.
So my screen is visible to you. Please acknowledge. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? మాట్లాడండి ఎనీబడి. రజరు 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 ప్లీజ్ acknowledge my voice is audible to you. Number 1, వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. Okay, shall I start? Yes, ma'am. So today we will discuss about the introduction about digital cellular systems. You all are familiar with analog systems and digital, analog communication and digital communication. Hmm? So today we will discuss about that. So what are the differences between analog cellular systems and digital cellular systems? So which one is in a digital cellular system? So where the digital cellular systems are used, just introduction part. Okay. So here we can note that important points. Please note. Okay. So the introduction part, please listen. Digital cellular systems have many features such as improved communication quality due to the use of various digital signal processing technologies, new services, improved spurring, greater conformity with digital networks, and efficient utilization of the radio spectrum. So these are the advantages of digital cellular system and compared with the analog communication system. Digital signal processing technologies. ఏంటవి digital signal processing technologies? FFT, DFT, those are digital signal processing technologies that can be used to transmit the data from one place to another, or transmit the signal from one place to another. New services and improved spurring, that is how to improve calculation part and arithmetic and logical calculations, and greater conformity with digital networks, security, more secure and efficient utilization of the radio spectrum. Spectrum utilization also improved in digital cellular system and compared with the analog communication systems. Okay, the development of digital cellular systems was triggered by standardization efforts in Europe, which was home to many competing analog systems. In Europe, analog cellular systems were used different frequency bands and schemes, which made interconnections impossible across national borders. In 1982, here you can remember, European Conference of Postal and Telecommunication Administration, CEPT, European Conference of Postal and Telecommunications Administration. This is a international
organization established a global system for mobile communication. అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేశారు ఇన్ 1982 established the global system for mobile. So under the leadership of European Telecommunications Standards Institute ETSI ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఏమో 1982లో జరిగితే సో జిఎస్ఎం బేస్డ్ సర్వీసెస్ వర్ లాంచ్డ్ ఇన్ 1992. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్గా వచ్చేది 1992లో మనకు వచ్చింది. సో in the United States, the IS-54 was developed by Electronic Industries Association and Telecommunication Industry Association. 1993 were required to satisfy dual mode, both analog and digital cellular operations, adopted time division, multiple access. First, అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ రెండు మనకి విజువల్ మోడ్లో వచ్చేటట్టు చేశారు at 1993, where TDMA is used, time division multiple accessing is used. తర్వాత CDMA యూజ్ చేసేటప్పటికి 1989 నుంచి CDMA యూజ్ చేశారు. సో IS 95 standard based on CDMA also adopted in 1993. TDMA and CDMA. So IS 95, this is an European countries వాళ్ళు follow, United States, IS 54, IS 95, like. So here clearly given the advantages of the digital transmission has a number of advantages over analog transmission. That is nothing but digital communications. The basic difference, whatever that studied in previous classes, so that is the same. Here you can adopt that one also. Advantages of digital communication when compared with the analog communication. Ante kada. So whatever may be that data that is initially that is in physical quantity that is converted into electrical quantity, first step. అది అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ అయినా ఏదైనా సరే మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఎప్పుడున్నా ఫిజికల్ క్వాంటిటీనే వస్తుంది. ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీగా ఉన్నది ఎలక్ట్రికల్ క్వాంటిటీగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాము. After converting that physical quantity into electrical quantity, here we have to use different methods, advanced methods to convert that electrical signal, that is a continuous signal, into digital form. అదే కదా బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి. సో డిజిటల్ సెల్యులర్ సిస్టమ్ అంటే అది ఏదో బాగా మనము ఎక్కువగా కన్వర్ట్ చేసేస్తున్నాము, ఇంకేదో ప్రాసెసింగ్ ఉంటుందని, దట్ ఈస్ నాట్ మీనింగ్. సో ద డేటా ఆర్ వాట్ ఎవర్ మే బి దట్ message signal is in analog form, that is analog communication. Analog modulation techniques features amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation, analog phase modulation or analog pulse modulation techniques features. So it convert here analog signal into digital form, a discrete form, after that digital, whatever may be that physical quantity, into electrical form, that is the analog form. After that have to convert that into digital. For cellular and mobile communication, what is the input here? The main input is voice signal. Voice signal is in physical quantity, that is converted into
electrical quantity, analog signal. That is low frequency signal. That is converted into digital form. The process, ఏం ప్రాసెస్ అక్కడ జరుగుతుంది? Again, quantization and after quantization, sampling తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? Sampling and quantization. Different methods are there. Conventional PCM delta modulation converts that analog signal into digital signal. Similar way here also, and these are the conventional converters, analog to digital. So other one, source encoders convert that source data into that encoding that one. Convert that అదే మీకు నేను అదే that is an హాఫ్మెన్ కోడింగ్, ఫ్యానో అల్గారిథం, అవన్నీ డిస్కస్ చేశారు కదా. దట్ ఆల్సో కన్వర్ట్స్ దట్ అనలాగ్ డేటా ఇంటూ డిజిటల్ అకార్డింగ్ టు దట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్స్. PCM డెల్టా మోడ్యులేషన్ ఆర్ డెల్టా కన్వెన్షనల్ కన్వర్టర్స్ అయితే ఇవి నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్యానో అల్గారిథం, హాఫ్మెన్ కోడింగ్, ఆల్సో సోర్స్ ఎన్కోడర్స్. Source encoders, the length of the code is reduced. Due to that one, the bandwidth also reduced. మీరు హాఫ్మెన్ కోడింగ్ కనుక చూసుకుంటే అకార్డింగ్ టు దట్ ప్రాబబిలిటీ, హై ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ద లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్, లో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ హై నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్. మీరు చేశారు, కన్వర్ట్ చేశారు కదా, ఆ ప్రాసెసింగ్లో ఏమవుతుంది? దట్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ per that probabilities are reduced or increased. According to that one, bandwidth also reduced. But PCM గాని డెల్టా మోడ్యులేషన్ కనుక తీసుకుంటే కనుక ఏమవుతుంది? మనకి అడాప్ట్ డెల్టా మోడ్యులేషన్, డిఫరెన్షియల్ పల్స్ కోడ్ మోడ్యులేషన్, ఇవి కన్వెన్షనల్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఓకే, ఆర్ యూ రిమెంబర్? సో అక్కడి నుంచి తీసుకోండి. వాయిస్ సిగ్నల్ని డిజిటలైజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఆ సిగ్నల్ బై యూజింగ్ డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. అంతవరకు కమ్యూనికేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ వీ కెన్ యూజ్ ఆ డేటా వచ్చిన తర్వాత, కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత, మోడ్యులేషన్ డిమోడ్యులేషన్ అయిన తర్వాత దెన్ హియర్ వీ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ ద సిగ్నల్. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రాసెస్కి PDMA యూజ్ చేస్తాం. ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తాం? సో బేస్ స్టేషన్ ఉంటుంది, తర్వాత MSC ఉంటుంది. ఇదంతా సెల్యులర్ సిస్టమ్. దీనికి దానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? లేదు. ఇక్కడ సిగ్నల్ని కన్వర్ట్స్ ఇంటూ డిజిటలైజేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ సిగ్నల్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. సో ఏంటి అంటే ఇక్కడ హియర్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ ద అనలాగ్ సిగ్నల్ ఇంటూ డిజిటల్ సిగ్నల్. సో మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ దేర్. దేర్ ఈస్ అ ఫీజిబిలిటీ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్. మనకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది ఆ డిజిటలైజ్డ్ సిగ్నల్ని, ఆ డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేయటానికి మనకి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. యూజింగ్ TDMA యూజ్ చేసేయచ్చు, CDMA యూజ్ చేయొచ్చు, OFDMA యూజ్ చేయొచ్చు, SDMA యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ సిగ్నల్ మనం కన్వర్ట్ చేయలేదనుకోండి, అనలాగ్లోనే ఉన్నది అనుకోండి, యూఆర్ యూజ్ ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ FDMA, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెసింగే ప్రిఫర్ చేస్తాము. గుర్తుపెట్టుకోండి, అనలాగ్ FDMA, డిజిటల్ సెల్యులర్ సిస్టమ్స్ TDMA, CDMA, ఆర్థోగోనల్, ఫ్రీక్వెన్సీ డివిజన్ మల్టిపుల్ యాక్సెసింగ్, SDMA, ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయొచ్చు అడ్వాన్స్డ్గా. ఓకే, సో దట్స్ వై హియర్ గివెన్ ఇట్ ఎకనామైజెస్ bandwidth. Economizes bandwidth is reduced. Actually in the digital, converting that analog signal into digital, the first drawback is in bandwidth utilization. In digital systems we are studied, the bandwidth is more when compared with the analog signal.
Okay, why that bandwidth is increased in digital systems when compared with అనలాగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక్కొక్క వోల్టేజ్ లెవెల్ ఇస్ డికోడెడ్ సారీ ఎన్కోడెడ్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ 8 బిట్ 16 బిట్ అలా మనము కనుక తీసుకుంటే ఈచ్ బిట్ ఆక్యుపేషన్ అనేది ఏమవుతుందంటే బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Here we can use the so many methods are there to encode that signal. Source encoders are there. So due to that one, there is a possibility for reducing bandwidth. Perfect utilization bandwidth. So నేను అది అనుకుంటున్నాను. Economizes bandwidth. Second one is it allows easy integration with personal communication system devices. So due to digitalization of the physical quantity, easy integration with personal communication systems. Okay, second one, it maintains superior quality of voice transmission over long distances. Quality of voice transmission. Analog signal అయితే లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ట్రావెల్ చేయాలి అంటే సో ఫర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ అనలాగ్ that is operated at frequencies, medium range of frequencies are used. The ground wave propagation that can be used, analog. So that's why here the more noise is added to the signals. So the quality, the noise is added, the quality of that signal also reduced. To avoid that one, so here the quality of voice transmission over long distances that can be increased because it operates at high frequencies. Digitalization చేస్తే high frequencies వస్తుంది and gigahertz range లో ఆపరేట్ చేస్తాము. So due to that one, then the voice quality also increased because the noise that can be less, external noise అయితే totally reduced at higher frequencies. రాడార్లో కూడా స్టడీ చేస్తారు ఆర్ నాయిస్ చాప్టర్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ నాయిస్ అండ్ ఇంటర్నల్ నాయిస్ at higher frequencies. టాప్ అండ్ షెల్లింగ్లో క్లియర్గా ఇస్తారు. at higher frequencies the external noise is negligible in gigahertz. External noise is negligible, only internal noise that can be present. సో మనకు నాయిస్ లేదంటే ఏమవుతుంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ వాయిస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ డిటోరియేషన్ ఉండదు ఎట్ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ వల్ల మనము ఆపరేట్ అయితే. ఎందుకంటే ఇక్కడ బేస్ స్టేషన్స్ యూజ్ చేసేస్తాము ఇన్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఎట్ షార్ట్ డిస్టెన్సెస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ వన్ బేస్ స్టేషన్ టు అనదర్ బేస్ స్టేషన్. Quality of voice is good, signal strength is very good. So therefore, how to by using the base stations here for a long distance transmission also, the signal deterioration is reduced. Okay, and it is difficult to decode. Difficult to decode. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్గా ఇచ్చారు, ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు డికోడ్. Unauthorized persons or decoding of the signal for unauthorized persons are very difficult. ఇదివరకు నేను చెప్పాను కదా, మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము, దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ authentication centers. Whatever you are speaks with other persons, that is stored, సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది మెమరీలో. అట్లా ఉంది కదా అక్కడ సిగ్నల్ మాట్లాడింది డేటా అనేసి ఎవరు పెడితే వాళ్ళు డికోడ్ చేయడానికి అవ్వదు. మోర్ సెక్యూర్డ్, ఓన్లీ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్ దే కెన్ డికోడ్.
decoding process. Hmm? And at our receiver section also, decoding is very difficult in a digital communication. మీకు తెలుసు కదా, ఛానల్ ఎన్కోడర్ యూజ్ చేస్తాం. సోర్స్ ఎన్కోడర్ తర్వాత ఛానల్ ఎన్కోడర్ యూజ్ చేస్తాం. ఛానల్ ఎన్కోడర్స్ మీరు ఆల్రెడీ స్టడీ చేస్తున్నారు కదా. ఛానల్ ఎన్కోడర్స్, సైక్లిక్ కోడ్స్, తర్వాత కన్వాల్యూషన్ కోడ్స్, అక్కడ చాలా ఉన్నాయి మీకు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో విచ్ వన్. ఏదైతే మనం ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుంటున్నామో మొబైల్లో ఫర్ డిమాడ్యులేషన్ ఇన్ డిజిటల్ సెల్యులర్ సిస్టమ్, హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ decoding process, then only we can decode the signal. మధ్యలో మనము ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని తెలిసిపోయింది, డ్యూ టు దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వీ కెన్ రికవర్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నల్ అంటానికి కూడా లేదు. ఓకే, సో మోర్ సెక్యూర్ ఇన్ digital cellular systems when compared with the analog communication systems or analog cellular system. And it can use lower average transmitted power. Transmission of that coded data takes lower power when compared with the analog signal. Okay, so these are some of the advantages. Okay. So here now one example is given. The worldwide market figures for digital cellular networks as follows. The most popular digital system is GSM with approximately 70% market share. Global system for mobile communication, GSM approximately 70% market share. The analog advanced mobile phone systems, AMPS, first generation ఇది గుర్తున్నది. జనరేషన్, ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్. ఫస్ట్ జనరేషన్ వితౌట్ సిమ్ అనలాగ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేశారు, దట్ ఈస్ AMPS ఎగ్జాంపుల్. FDMA యూజ్ చేశారు. సెకండ్ జనరేషన్కి వచ్చేటప్పటికి డిజిటల్ సెల్యులర్ సిస్టమ్స్ వచ్చినాయి. ఏమో హోల్స్ 3% AMPSకి. ఇక్కడ చూడండి, GSM వచ్చేటప్పటికి 70%. సో దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ GSM. అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది GSM టెక్నాలజీని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇన్ యూరోప్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూజర్స్ యూజ్ డిజిటల్ GSM with no analog system left. The situation is different in the United States and some other countries that have adopted US technology. So here the digital market is split among TDMA, CDMA and GSM system with 107 million TDMA, 135 million CDMA and only 16 million GSM users, North America only. GSM system with 107 million TDMA, 137 million with CDMA, time division multiple accessing, code division multiple accessing, GSM system with these multiple accessing. So this is about digital cellular systems, mobile systems, all cellular systems. So here given brief history of GSM. So what are the qualities? All are given in this chapter. Please look into this chapter. Okay. Then before going to discuss about all those things here, what are the important features that are present in this one?
frequency ranges that can be given. So the block diagram. The block diagram of GSM. GSM network architecture overview. So please look into this one. This is the block diagram. మీకు ఏదైనా జిఎస్ఎం నెట్వర్క్ వాట్ ఎవర్ మేబీ కొంచెం ఓవరాల్గా డ్రా చేయమంటే చూడండి ఎంఎస్సి దీస్ ఆర్ ద సెల్స్ అనేవి ఇవన్నీ సెల్ సెంటర్లో మనకు బేస్ స్టేషన్ ఉంటుంది మొబైల్ని ఇండికేట్ చేయండి ఆల్ బేస్ స్టేషన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద బేస్ స్టేషన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద వన్ మొబైల్ సెంటర్ మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్స్ పెట్టారనుకోండి ఇక్కడ కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి దీస్ సెల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఎంఎస్సి ఓకే దీస్ సెల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఎంఎస్సి ఈ ఎంఎస్సి అనేది వైర్డ్ అండ్ వైర్లెస్లో కనెక్షన్ ఉంటుంది ఏమో ఇక్కడ పిఎస్టిఎన్ ఉంటుంది అనమాట పిఎస్టిఎన్ నెట్వర్క్ కాంపోనెంట్స్ పబ్లిక్ స్విచ్డ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ నుండి మనకి స్విచ్చెస్ కాల్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు వన్ మొబైల్ టు అనదర్ మొబైల్ ఈ పిఎస్టిఎన్ నెట్వర్క్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటారు దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఆల్రెడీ యూ ఆర్ స్టడీడ్ అబౌట్ దిస్ వన్ సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సింపుల్ అండ్ again here simple GSM network architecture. This is a simple GSM network architecture. Okay, simple GSM network architecture. What are the main components in cellular network? Please tell me about that one. What are the main components in network, cellular network? చెప్పాలి నేను ఆల్రెడీ మీరు స్టడీ చేస్తున్నారు ఇలా మర్చిపోతే బాగుండదు Anybody from your class? What are the important blocks that are present in cellular system? Number 6, Harika, is there? Harika? నాకు ఇక్కడ కనిపించి మీరు రెస్పాండ్ కాలేదనుకోండి ఐ పుట్ ఆబ్సెంట్ మార్క్ ఫర్ దెమ్ హారిక ఉన్నారా లావణ్య number 78 లావణ్య ఇక్కడ లయ ఎవరు వాట్స్ యువర్ రిజిస్టర్ నెంబర్ లయ వాట్స్ యువర్ రిజిస్టర్ నెంబర్
మీరు ఆన్సర్ చెప్పకపోతే అసలు కనీసం మాట్లాడకపోతే ఎలాగమ్మా క్లాస్లో? ఆర్ యూ ఆన్ ద లైన్? అదర్వైజ్ ఐ పుట్ ఆప్షన్ మార్క్ టు యూ. Anybody from your class? Anil, number 5, Anil Kumar. ఎస్ మ్యామ్. మిగతా వాళ్ళందరూ మగవాళ్ళు అయిపోయారా ఏంటండి? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. తెలియదు. ఇప్పుడు వరకు చెప్పిన ఏమైనా కొత్తగా చెప్పామా? ఎలా కమ్యూనికేషన్, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ డిఫరెన్సెస్ అయినా చెప్పింది. ఎస్ మ్యామ్. మరి తెలియని ఏమన్నా ఏమడుగుతారు అడిగినా? మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్లో నెట్వర్క్లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఏమన్నా చెప్పడానికి ఏంటి వీళ్ళు? వై దే ఆర్ సో ఇర్రెస్పాన్సిబుల్? తెలియదు. ఇలా అయితే చాలా కష్టం. ఏదో 1 అవర్ ఏదో మేము చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎందుకు? వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో మ్యామ్. ఒకళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుందండి, 2 ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు కదా. ఓకేనమ్మా, థ్యాంక్ యూ. మిగతా వాళ్ళు వినండి. మీరు ఇలా రెస్పాన్స్ అవ్వకపోతే ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ ఏ హెల్ప్ ఉండదు మీకు. ప్లీజ్ లిజన్. ఈ క్లాసులో మేము చెప్పేది ఊరికే మీరు అలా పెట్టేసి ఉండడానికి కనీసం రెస్పాన్స్ కూడా ఇవ్వకపోతే ఎలాగా? కొన్ని వాళ్ళు ఆ టైంలో లేరు అనుకో, మిగతా వాళ్ళు వింటున్నారు కదా, ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు కదా. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్. మీరు మొన్న రివ్యూస్ చెప్పారు నిన్నటి వరకు. మీరు చెప్తున్నప్పుడు వింటున్నాము, రెస్పాండ్ అయ్యామా లేదా? చెప్పండి చెప్పండి అన్నామా లేదా? ఎందుకు మీరు రెస్పాండ్ అవ్వరు? ఇలా అయితే ప్రతి ఒక్కరికి అటెండెన్స్ లెస్ దాన్ 75 వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైతే రెగ్యులర్గా అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఇస్తాను, రెస్పాండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి అటెండెన్స్ ఇచ్చేది. ఇది మాత్రం సీరియస్గానే తీసుకుంటానండి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరన్నా, సెల్యులర్ నెట్వర్క్లో ఏంటి బేసిక్ కాంపోనెంట్స్? Rajshekar, number 12. Rajshekar.
ఐ పుట్ ఆబ్సెంట్ మార్క్ ఫర్ నెంబర్ 6, 12. నేను ఎవరినైతే అడిగానో వాళ్ళకి ఆబ్సెంట్ పెడుతున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. 6, 12, 1. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇప్పుడు నేను పిలుస్తున్నాను, రెస్పాండ్ అవ్వండి. 1. అదర్వైజ్ ఐ పుట్ ఆబ్సెంట్ మార్క్ టు యూ. 1, 6, 12, 15. Number 15. 17. 17. 25. Please respond. Yes, ma'am. Very good. 27. Yes, ma'am. Very good. 28. Yes, ma'am. 28. Very good. 31. 31. ఎవరైతే రెస్పాండ్ అవ్వలేదో వాళ్ళకి మాత్రం ఆబ్సెంట్ అని పెడతానండి. 37. Yes, ma'am. 39. 39. 40. Yes, ma'am. 41. Yes, ma'am. 42. Yes, ma'am. 44. Yes, ma'am. 48. 48. 50. Ma'am. Okay. 50. 50. 64. 65. 66. 67. Ma'am, 64, ma'am. Very good. 65. 65. 66. 67. 69. 70. Ma'am, 69, ma'am. Very good. 70. 71. Yes, ma'am. 72. Yes, ma'am. Very good. 80. Yes, ma'am. 81. 82. Yes, ma'am. 85. Yes, ma'am. 88. Yes, ma'am. 89. 89. 90. 90, yes, ma'am. Very good. 97. 97. 99. Yes, ma'am. Okay. 99. A0. A0. A1. A1.
A2, Yes, ma'am. very good. A8, Yes, ma'am. A9, Yes, ma'am. okay, these are the presenters today. B0 also, B0, Yes, ma'am. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా అటెండ్ అయితే నాకు ఎస్ఎంఎస్ పంపించు, పెట్టండి, వాట్సాప్ పెట్టండి. ఎవరైతే రెస్పాండ్ కాలేదో ఇప్పుడు ఆబ్సెంట్ మార్క్, ఇప్పుడున్నా సరే ఆబ్సెంట్ పెడుతున్నా. ఉమ్? కనీసం వినాలి కదా, అడుగుతున్నప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వాలి కదా. అసలు మీకు ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొన్న చెప్పారు కదా రివ్యూస్, మేము రెస్పాండ్ కాకపోతే ఎలా ఉంటుంది మీరు చెప్తున్నా సరే. అలా ఎన్ని రోజులు చెప్తాం మేము అలాగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెట్టుకుని మేము చెప్పడమే తప్పించి మీ దగ్గర నుంచి రెస్పాన్స్ ఉండదే. ఎస్ ఆర్ నో కూడా చెప్పకపోతే ఎలాగా. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్స్ థర్డ్ ఇయర్స్ అనుకోండి, వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు ఏదో భయపడతారు ఏదో సంథింగ్ అన్నట్టు, అవన్నీ మీకంటే వాళ్ళు బెటరు. ఎవరో ఒకరు ఇద్దరు అన్నా రెస్పాండ్ అవుతారు ప్రతిదానికి. అర్థమవుతుందంట, అర్థం అవుతుందనో లేకపోతే ఇంకోసారి చెప్పండి అనో ఏదో ఉంటుంది. మీ 5 ఇయర్స్ వచ్చారు, నో రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. పెట్టుకుని మేము చెప్పడం ఎంతసేపు అని. ఇలా చేస్తే కనుక మేము అన్నింటిలోనూ స్ట్రిక్ట్గా ఉండవలసి వస్తుంది. అన్నీ అసైన్మెంట్స్ ఏంటి, ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ప్రతిదీని మిమ్మల్ని దేంట్లో చిన్న మిస్టేక్ ఉన్నా సరే అలౌ చేసేది లేదు. ఎక్స్క్యూజ్ అనేది ఎందులోనూ ఉండదు, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. 5 ఇయర్స్కి వచ్చేసాము, మమ్మల్ని ఏమో ఇది లేదు అనుకుంటున్నారేమో. ఈవెన్ దెన్ అటెండెన్స్ ఆల్సో. విసిగించేసేస్తున్నారే, ఒక్కళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వరు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను చూస్తాను. ఎలానే ఉన్నదంటే మీ రెస్పాన్స్. అటెండెన్స్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు ఎలా అటెండ్ అవుతున్నారు ఏంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళది, అది ఇంటికి పంపిస్తాం. ఎదుగుండా ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి వస్తున్నారు కానీ ఏమీ రెస్పాన్స్ లేదనేసి. మీకు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే ఫస్ట్ ఇంటిమేట్ చేయండి అని చెప్తున్నాం. కానీ వస్తున్నారు కానీ రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఎలాగా. క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ లేకపోతే ఇంకా ఇప్పుడు అనిల్ మీరు చెప్పండి అందరికీ. నేను 12 to 1 hour అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆబ్సెంట్ ఉంటారు. ఏం చేస్తున్నారు ఇంటి దగ్గర ఉండి మీరు? కొన్ని ఏమన్నా అక్కడ ఏమన్నా ప్రాజెక్టులు చేసేస్తున్నారా, కోడింగ్ రాస్తున్నారంటే అది కూడా లేదు కదా, బయట తిరగడానికి కూడా లేదు. ఇంట్లో ఉండి ఏం చేస్తున్నారు కనీసం క్లాసులు కూడా వినకుండా? ఓకే, మండే ఆన్వర్డ్స్ ఐ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో ద అటెండెన్స్. ఇలానే కాల్ ఫర్ చేస్తాను. ఎవరైతే ఆన్సర్ చెప్తారో ఎస్ అని చెప్తారో దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ గివ్ ద అటెండెన్స్ ఫర్ దోస్ పీపుల్. అదర్వైజ్ ఐ పుట్ ఆబ్సెంట్ మార్క్ ఫర్ దోస్ పీపుల్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా.